हाय पिलामाने चैनल को स्वागत। आज वीडियो लेक्चर रे मु तुमको नुआ सप्तम श्रेणी भूगोल बही भारत और आम पृथ्वी बही भारतर भौगोलिक विविधता प्रथम विषय को भल भाव बुझेबी। पिलामाने देख तुमको मुझे विषयटा बुझेबी, तुमको बही सांगे खोलिक रखिबार अच्छी आउ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करिवार अच्छी। तुम जदि थरे भल भाव शुणीदब आ तुमको निजको पढ़ा किसी पड़ो ना, तुम आराम से एग्जाम रे सब किछि करिकी आसी परिबो। देख पिलामाने आमे धीरे धीरे पढ़िबा एवं सिलेबस तुमर जमिति अच्छी सेमिति जो मास सुधा जेते सरेबार अच्छी से अनुसार हमर वीडियो चैनल रे कंटिन्यूअसली आसीबो। तुम आम संगे जोड़ी हिकी रुह, आमे तुमको रिलेवेंट कंटेंट डिलीवर करबा चेष्टा करिवु। आ तुम एग्जाम रे तुम केमिति भलो मार्क सिक्योर करि परिबो आमे सेति पई पूरा प्रयास करिवु आम तरफरु। ताहले पिलामाने आजि आ देरी न करी हमर आजिर वीडियो आरंभ करिबा। देखो भारतर भौगोलिक विविधता। पिलामाने भारतर भौगोलिक विविधता ए विषय आमे कम पढ़िबा, आमे पढ़िबा भारतर भूगोल पढ़िबा, भारतर भूगोल विषय पढ़िबा। साधारणतः भारतर भूगोल माने भारतर अक्षांश द्राघिमा केतेरु केते विस्तृत होईची, भारतर भूमि रूप केमिति हमर देखा जाय, आम देशर विभिन्न अंश रे कोउटी को प्रकार पाणीपाग ए सब विषय आमे पढ़िबा। देख प्रथमे आमर लेखा जाइछि श्री अरविंदंकर एक बाणी जोड़ा आम देश उपरे आम पई आम देश भारत भौगोलिक दृष्टिकोण अन्य देश मानक ठारू पृथक एवं ताहा ही भारत को एक निर्दिष्ट जातीय परिचय प्रदान करिछि। देख पिला माने प्रथमे विषय आरंभ रे एटी कर्णाटकर गुडे जलप्रपात जहा ना होछि जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात एटा तुम देखि परियो पिक्चर रे। सेठाकर मालभूमि एवं जलप्रपात गुडी को लक्ष्य कर। जलप्रपातर प्रवाहित जल शक्ति को स्वतंत्र टरबाइन माध्यम रे विद्युत शक्ति रे परिणत करा जाय थाए। देखो पिला माने जल शक्ति को विद्युत शक्ति रे रूपांतरित करा जाय। आम ओडिसा रे हीराकुद नदीबंध योजना तार एक बहुत भलो उदाहरण। आमे डैम करिकी करि परिबा, किंतु नेचुरली आमे जदि करिया चाहिबा ताले मालभूमि अंचल रे जो जलप्रपात सब रहिछि सेगुडी को हमकु नेचुरली प्राकृतिक भाव रे हमकु विद्युत शक्ति उत्पादन करिबारे सहज होइथाय। भारतर केते प्रमुख भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़िक कौन कौन तुम यदि पूर्व श्रेणी रे जानिथिबो किछि। भारतर प्रमुख भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़िक होउछि भारतर मालभूमि, भारतर समतल भूमि, भारतर द्वीपपुंज तापर भारतर तुम देखि परिबो मरुभूमि। भारतर सब प्रकार भूमि रूप पिला माने अछि। भारत एमिति गोटे देश जोउटी मरुभूमि भी अछि, पहाड़ पर्वत भी अछि, भारतर समुद्र भी अछि, सबु किछि अछि। भारतर भौगोलिक विविधता आम जीवन को किपरि प्रभावित करे। भारतर भौगोलिक विविधता जोगु हमर सब वेशभूषा आम मानक मध्य भारतीय मानकर भिन्न भिन्न, खाद्यपेय भिन्न भिन्न एवं आमर चालीचलनी मध्य भिन्न भिन्न। आमर स्थानरु स्थान को नहीं जेमिति भाबरे भूगोल बदलुछि सेमिति भाबरे आमर वेशभूषा चालीचलन पर्वपर्वाणी पालन उत्सव ए सबु मध्य बदली जाउछि। तापर देखो एटू मेन विषय पिला माने आरंभ 1984 मसीहार कथा। भारतर प्रथम महाकाशचारी श्री राकेश शर्मा महाकाश को यात्रा करिथांती। सेही समय भारतर प्रधानमंत्री थांती श्रीमती इंदिरा गांधी। से श्री राकेश शर्मा को पचारिले अरे आम देश भारत महाकाश रु किपरि दिसुची। 1984 मसीहारे श्री राकेश शर्मा महाकाश को जाइथिले। महाकाश को अमेरिकार नासा तरफ से जाइथिले एक मिशन ले, स्पेस मिशन ले, एवं सेठी पहुंचिला परे श्रीमती इंदिरा गांधी तांको सहित फोन जोगे वार्तालाप करथिले एवं राकेश शर्मा पचारिथिले आम देश ऊपर महाकाश रु किपरि दिसुची। से तुरंत उत्तर देइथिले सारे जहां से अच्छा, अर्थात मो देश दुनिया रे सबुठु सुंदर। से कहिथिले सारे जहां से अच्छा, सब दुनियार बाकी देशंक ठारू सबुठारू सुंदर दिसुची। वास्तव रे पिला माने तो मानचित्र भारतर अंकन कला बेले मध्य तुमको बाकी देश ठारू भारतर मानचित्र सुंदर देखा जाउथिबो। यह 20 शताब्दीर अति प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कवितार सारांश। एई जो सारे जहां से अच्छा राकेश शर्मा कहिथिले हिंदी रे ए कथाटा कहिथिले। या उपरे गोटे हिंदी रो कविता मध्य रचना ହେଇची जाकि 20 शताब्दीर अति प्रसिद्ध कविता। देखो उक्त पुस्तक रे शेष रे थिबा भारतर मानचित्र को अनुध्यान करो। देखो आस अनुसंधान करिबारे लिखाइछि उक्त पुस्तक रे शेष रे थिबा भारतर मानचित्र को अनुध्यान करो। मोडी भारतर मानचित्र को नै आइछि पुस्तक शेष रे जहा अछि सेथिरे तुमे कोन सब देखिलो, कोन सब देखियो पाउचंदी ए मानचित्र रे पिला माने आमे देखियो पाउचंदी भारत मानचित्र रे भिन्न भिन्न रंगर व्यवहार करा जाइछि भिन्न भिन्न स्थान रे।
ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂମିରୂପ ଯଥା ପର୍ବତ, ସମତଳ ଭୂମି ଓ ମାଳଭୂମି କଥା ମନେ ପକାଅ। ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭୂମିରୂପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ଆମକୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ହିମାଳୟର ଠିକ୍ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମରେ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କୂଳରେ କୂଳରେ ଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ। ଆମ ଭାରତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୂମିରୂପ ପିଲାମାନେ ଅଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ତମେ ପାଖରେ ମାନଚିତ୍ରଟିଏ ରଖ ବା ବହିର ଶେଷରେ ମାନଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ତମେ ବ୍ୟବହାର କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖ, ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ଓ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏକ ଅଂଶ। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ହେଉଛି ଏସିଆ ଆମର ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ରୁଷିଆ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆମେରିକା, ତାପରେ ଚାଇନା, ତାପରେ କାନାଡ଼ା, ତାପରେ ବ୍ରାଜିଲ। ଏମିତି ଭାବରେ ଭାରତ ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ। 7 ନମ୍ବରରେ ମାନେ ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ଆଉ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏକ ଅଂଶ। ଆମ ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ପଡ଼େ। ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ମିଆଁମାର ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଓ ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁସଂଗଠିତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଗଠନ କରେ। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଏଇଠି ଅଛି ଚାଇନା ବା ଚୀନ, ଏଇଠି ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାକୁ ଲାଗି। ଏଇଠି ଅଛି ନେପାଳ, ଏଇଟା ହେଲା ନେପାଳ। ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଭୁଟାନ। ନେପାଳ ଭୁଟାନ ଛୋଟ ଦେଶ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲକ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ଚାରିପଟୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଘେରି ରଖିଛି। ଏଇଠି ଅଛି ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ପୁରା ପୂର୍ବରେ ଆମ ପୂର୍ବ ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ମିଆଁମାର। ଏଇଠି ଅଛି ମିଆଁମାର, ଏଇଟା ମିଆଁମାର ବା ତାର ପୁରୁଣା ନାଁ ଅଛି ବର୍ମା, ପୁରୁଣା ନାମ ବର୍ମା ଥିଲା। ମିଆଁମାର, ଭୁଟାନ, ନେପାଳ, ଏଇଟା ଭୁଟାନ, ତାପରେ ଚୀନ ବଡ଼ ଦେଶଟେ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ତଳେ ଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ଆମର ସ୍ଥଳ ସୀମା ଲାଗିନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର, ପାକିସ୍ତାନ ଏସବୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଓ ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁସଂଗଠିତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଗଠନ କରେ। ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ କହନ୍ତି। ଦେଖ, ମହାଦେଶ ଯାହା କିଛି ଦେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉପମହାଦେଶ ଯାହା ବହୁତ ମହାଦେଶର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇଥାଏ। ଉପମହାଦେଶ, ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଉପମହାଦେଶ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଭାରତକୁ ଉପମହାଦେଶ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ଏହା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏକ ଅଂଶ। ମହାଦେଶର ଏକ ଅଂଶ ହେଲେ ବି ଭାରତ ଏକ ଉପମହାଦେଶ, କାରଣ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମିଆଁମାର, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏଇ ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସହିତ ନେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଏକ ଉପମହାଦେଶ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଭାରତ ସହିତ କ'ଣ ମିଶିକି ଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ। ସବ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଉପମହାଦେଶକୁ, ସବ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ବି କହନ୍ତି। ଦେଖ, ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶ କହୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୈଦେଶିକ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ କ'ଣ ଆମେ ସଂଲଗ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ଦେଶ କହିଲେ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ କହିଲେ, ଭାରତ ଏସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇବାନି, ଏସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମିଶେଇବାନି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ ଏଗୁଡ଼ାକ କେହି ଆସିବେନି। ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ମାନେ ଭାରତର ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ ସବୁ ରହିଛି କାରକ, ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭାରତକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବୃହତ ପର୍ବତମାଳା, ଗଙ୍ଗା ଓ ସିନ୍ଧୁ ବିଶାଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏଇ 5ଟି ମୁଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଢ଼େଇବି ପିଲାମାନେ। ଆସ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ତଥା ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକିନିକି ବିବରଣୀ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ମାନେ ବିଭିନ୍ନତା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ମାନେ ତମେ ଯଦି 10 କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟର ବି ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ ତମକୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ବଦଳିଯିବ, ବେଶଭୂଷା ବଦଳିଯିବ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ଏକ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ। ଦେଖ ପଞ୍ଜାବରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ପଞ୍ଜାବରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତିନି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ଖାଆନ୍ତିନି। ଗୁଜୁରାଟର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଗୁଜୁରାଟର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରତକୁ ଆମେ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ କହନ୍ତି, ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡାଇଭରସିଟି। ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ରହିଅଛି। ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଏଠି ଅଛି, ପର୍ବତମାଳା ବା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତରରେ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମ ଭୂଭାଗରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅଛି। ଏଇଠି ଅଛି ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଏଇ ରିଜିଅନରେ। ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଭର କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଥର୍ ମରୁଭୂମି କଭର କରିଛି ଏବଂ ଜଳଭାଗ ରୂପେ ଆରବ ସାଗର ଏହାର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ଏଇଠି ଅଛି ଆରବ ସାଗର ପଶ୍ଚିମରେ। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନ ଦେଖ ମୁଁ କରିଦଉଛି ଏଇଠି। ଏଇଟା ଉପରଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର, ତଳ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ମାନଚିତ୍ରରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୂର୍ବ, ଉପରଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର, ତଳଟା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ମାନଚିତ୍ରରେ। ତମ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଗ ସବୁ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମା କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପୂର୍ବରେ ଏଇଟା ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏଇଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ହଉଛି ଆରବ ସାଗର। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ଯଦି ଦେଖିବ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଛି। ଭାରତ ମହାସାଗର ଦକ୍ଷିଣରେ, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ କିଏ? ଆରବ ସାଗର। ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ଆଉ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଭାରତର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଧକ ଯୋଉମାନେ କି ଭାରତକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଭାରତର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତକୁ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିବ ଭାରତର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସବୁ ବାଧକ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମାରେ ଆମର ସୀମାରେ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଧକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ। ଏପଟେ ଦେଖ ହିମାଳୟ ରହିଲା ଯାହା ଆମକୁ ଚୀନ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛି। ଦେଖ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେନି, ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ ହିମାଳୟାନ ଯୋଉ ଆମର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, ଏକୁ କ୍ରସ କରିବା। ସେମିତି ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅଛି ଯାହା ଆମ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଛି। ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏକୁ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ କଣ ପାର କରି ଆସି ଆମ ଦେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ଯୋଉ ସବୁ ସୀମା ଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଭୌଗୋଳିକ ସବୁ କାରକ ଅଛି, ସେଗୁଡିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ ଭାରତକୁ ଏସିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ପୃଥକ କରୁଛି। ଫଳତଃ ଭାରତର ଜଳବାୟୁ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଇତିହାସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବହନ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଭାରତକୁ ବାକି ମହାଦେଶ ଠାରୁ ଏହି ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିବିଧତା ଅଛି ଏଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ କରୁଛି। ଚାରିପଟେ ଦେଖ, ତିନି ପଟୁ ତ ସମୁଦ୍ର ଘେରିଦେଲା, ପୂର୍ବରୁ, ପଶ୍ଚିମରୁ, ଦକ୍ଷିଣରୁ। ଆଉ ଉତ୍ତରରୁ ଦେଖିଲେ ହିମାଳୟ ଘେରିଦେଲା, ହିମାଳୟ ତାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା। ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ମରୁଭୂମି ରହିଗଲା। ପଶ୍ଚିମରେ ପୁଣି ଏପଟଟା ପଶ୍ଚିମ, ଲେଫ୍ଟଟା ପଶ୍ଚିମ, ବାମଟା ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ବାକି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ବାକି ମହାଦେଶ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଦଉଛି ତାର ପ୍ରାକୃତିକ କାରକ ଗୁଡିକ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢି ରଖିଥିବା ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ବିଷୟରେ ତୁମର ମନେ ପଡୁଛି କି? ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହାର ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମାଗତ ବିସ୍ତୃତି କେତେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ କି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଦେଖିବ ଅକ୍ଷାଂଶଗତ, ତମେ ଦେଖିବ ୟାର ଭାରତର କଣ ବିସ୍ତୃତି, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତମେ ଦେଖ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ଏଇଠି ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ଥାନ ଏଇଠି। ଏଇଠୁ ଯଦି ମୁଁ ଲାଇନ ଟାଣିବି, ଏଇଟା 10 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅକ୍ଷାଂଶ ଏଇବାଟେ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା ଯାଇଛି 10 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଆ ତଳରୁ ବି ଭାରତର ସୀମା ଅଛି ତଳ ଯାଏ। ତେଣୁ ଭାରତର ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତି 8.4 ଉତ୍ତର ଏବଂ ଏଠି 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ ଉତ୍ତର। ଅକ୍ଷାଂଶ ତମର ଯଦି ଦେଖିବ ଭାରତର ଉପରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ, ତଳେ 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ ଉତ୍ତର ବିସ୍ତାର ହେଇଛି। ଅକ୍ଷାଂଶର ବିସ୍ତାର ଯୋଉ ଏତିକି ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ରାଘିମା ବିସ୍ତାର ଦେଖ, ଦ୍ରାଘିମା ଗତ ବିସ୍ତାର ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଟା ହେଲା
ପୂର୍ବ ହବ 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି, ତମକୁ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ। ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁରା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ଏଣ୍ଡ ହଉଛି, ମାନେ ସର୍ବାଧିକ ବିସ୍ତାର ଅଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯାଏ। ଏଇଟା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଏଇଠି ଅଛି 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଭାରତର ଏକ ଭୌତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଉପରୋକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦର୍ଶାଅ। ଏଠି ମାନଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦର୍ଶାଇଦେଲି, ଏଇଟା ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଅକ୍ଷାଂଶ ୱାଇଜ, ତାହେଲେ 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତରରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଦ୍ରାଘିମାଗତ ବିସ୍ତାର ଯଦି ଦେଖିବା 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ। ତାମାନେ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି। ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ତମେ, ପୃଥିବୀ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଲ, କଣ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଭଳି, ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଗୋଲକ ଭଳି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଯଦି ତମେ ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତ ଠାରୁ କାଟିବ, ତାହେଲେ ଭାରତ ଉପରେ ରହିଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ, ଏଇଠି ରହିଯିବ। ଆଉ ଭାରତକୁ ଯଦି ତମେ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ରାଘିମା ଠାରୁ କାଟିବ, ତାହେଲେ ଭାରତ ପୂର୍ବ ସାଇଡରେ ରହିଯିବ, ପୂର୍ବରେ ଏଇପଟେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆଉ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି। ମାନଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଆମକୁ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଏ ସୂଚନା ଦିଏ? ମାନଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ। ତମେ ଦେଖ, ମାନଚିତ୍ରରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହେଇନାହିଁ। କୋଉଠି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, କୋଉଠି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି, କୋଉଠି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ, କୋଉଠି ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶି ଏସବୁକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ସୂଚଉଛି। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୂଚଉଛି। ସେଭଳି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମରୁଭୂମିକୁ ସୂଚଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦର୍ଶାଇବ। ଯଦି ପର୍ବତ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା, ଯଦି ମାଳଭୂମି ଟିକେ କମ ଉଚ୍ଚତା, ଯଦି ସମତଳ ଭୂମି ଆଉ ଟିକେ କମ ଉଚ୍ଚତା, ଯଦି ସମୁଦ୍ର ତାହେଲେ ସାଗର ମହାସାଗର ସବୁଠାରୁ କମ ଉଚ୍ଚତା। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚତା ବଢେ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଆଡକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ମାନଚିତ୍ରରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ବିସ୍ତୃତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଭାରତର ତମେ ଯଦି ଉତ୍ତର ସୀମାକୁ ଦେଖିବ, ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ନେଇ ଦେଖ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏଇଠୁ ନେଇକି ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ପୁରା ସିଧା ରହିଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ମାନଚିତ୍ରଟା କରୁଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମା। ଏଇଠି ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ପୁରା ରହିଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଇଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଧଳା ଅଂଶ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଗୁଡିକ କଣ ସୂଚାଉଛି? ଏଗୁଡା ସବୁ ଗ୍ଲେସିୟରକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ବରଫ ଯୋଉ ଜମିଛି ସବୁ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଉପରେ, ସେଇଟାକୁ ସୂଚାଉଛି। ତମେ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମା, ଏଇଠି ପୁରା ଧଳା ହେଇ ଯାଇଛି। ତମେ ଦେଖ, ଏଇଠି ପୁରା ପାହାଡ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଧାଡି ଧାଡି ହେଇ ପାଖ ପାଖ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯାଏ, ଏଇପଟେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଏତେ ବାଟ ଯାଏ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଲମ୍ବିଛି। ପାଖାପାଖି 2500 କିଲୋମିଟର ପିଲାମାନେ ଲମ୍ବି ରହିଛି, ପାହାଡ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଲମ୍ବି ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଫଟୋ ଗୁଡିକ ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ହିମାଳୟର ଫଟୋ। ମନେ ରଖ, ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2500 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତରରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ 2500 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ପିଲାମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛ କେତେ ଲମ୍ବା ଏହା, କେତେ ଲମ୍ବା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, 2500 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଏଇଠି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ଦେଖ, ନିକଟରୁ ଦେଖିଲେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତମେ ଯଦି ହିମାଳୟ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଯିବ, କୌଣସି ହିମାଳୟର ଗୋଟେ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତମ ଆକାଶ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଆକାଶ ପାରେଇକି ବାଦଲକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବାଦଲ ପାରେଇକି ବି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଅନେକ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା 8000 ମିଟରରୁ ବି ଅଧିକ। 8000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ 8000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। 8000 ମିଟର ବହୁତ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ, 8 କିଲୋମିଟର। ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ସବୁ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଅଷ୍ଟ ସହସ୍ରୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ମାନେ 8ଟା ଏମିତି ପର୍ବତ ପିଲାମାନେ ଅଛି ହିମାଳୟରେ, 8ଟା, ମାତ୍ର 8ଟା। 8ଟି ଏମିତି ପର୍ବତ ଅଛି ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 8000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ, ବାକି ସବୁ 8000 ମିଟର ତଳେ। ଯେମିତି ଏଭରେଷ୍ଟ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ଯୋଉଟା କି ନେପାଳରେ ଅଛି। ଏଭରେଷ୍ଟ ହଉଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ, ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଭରେଷ୍ଟ। ଏଭରେଷ୍ଟର ତମେ ସଂସ୍କୃତ ନାଁ, ତମେ ଯଦି ନେପାଳୀ ନାଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଜଣେ ଲୋକ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶ ନାଁଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଏଭରେଷ୍ଟର ନେପାଳୀ ନାଁ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ କଲଚର ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ନାଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ସାଗରମଥା। ଏଭରେଷ୍ଟର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନାଁ ଯୋଉଟା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅରିଜିନ ସେଇଟା ହଉଛି ସାଗରମଥା। ଆଉ ତିବ୍ବତାନ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚାଇନା ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକୁ ଚମୁଲୁଙ୍ଗମା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ। ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଏସିଆର 6 ଗୋଟି ଦେଶରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। 6 ଗୋଟି ଦେଶରେ, ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବଳ ନାହିଁ, ଭାରତରେ କେବଳ ନାହିଁ ଏବେ ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ହିମାଳୟ ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚୀନରେ ଅଛି, ଚୀନ, ଏଇଟା ଚୀନ, ନେପାଳ ଦେଇକି ତ ଯାଇଛି, ନେପାଳରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଭୁଟାନରେ ଅଛି। ଏମିତି କେତୋଟି ଦେଶରେ, 6ଟି ଦେଶରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ହେଲା, ତାପରେ ଚୀନ 2, ନେପାଳ 3, ଭୁଟାନ 4, ତାପରେ ଆମର ହେଇଯିବ ମିଆଁମାର, ହେଇଯିବ ମିଆଁମାର 5, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ କିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 6। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି, ଏଇଠି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟାପିଛି। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଭାରତ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଶ ଗୁଡିକ ଦେଇଛି, ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ତୁମେ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତର ନାମ ଜାଣିଛ କି? ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ନାମ ତମକୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ କହିଲି, ଏଭରେଷ୍ଟ। ଏଭରେଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ନେପାଳୀ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସାଗରମଥା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଥିବା ବରଫ ତରଳେ ଏହା ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଗୁଡିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତମେ ଦେଖିବ ଏଭରେଷ୍ଟରୁ 3ଟା ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ବାହାରିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସିନ୍ଧୁ, ଭାରତରୁ ବାହାରିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା, ଏମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ବିହାର, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଏପଟେ ଆସିକି ପଡିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଯୋଉଟା କି ଚୀନରୁ ବାହାରିଛି ଆସିକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିଛି। ଏମିତି ଗଙ୍ଗା ଆସିକି ପଡିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବି ପଡିଛି। ଏହି ନଦୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପନଦୀ ଗୁଡିକ କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ, କୃଷି ଓ କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହିମାଳୟକୁ ଏସିଆର ଜଳ ଦୁର୍ଗ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ହିମାଳୟ ନଥିଲେ ଭାରତରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା, କାରଣ ହିମାଳୟରେ ଯୋଉ ଉପରେ ଦେଖ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡିକରେ ଯୋଉ ବରଫ ଜମି ହେଇ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତରଳେ ଏବଂ ନଦୀ ରୂପରେ ବହିଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ନଦୀ ଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ, ଏଇ ସବୁ ନଦୀ। ଏଇ ସବୁ ନଦୀ କଣ ଆକାରରେ ବହିଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ନଦୀ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ ଜଳ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୃଷି କରି ହୁଏ, କଳକାରଖାନା ଚଲାଇ ହୁଏ, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଆମେ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଜଳ ଦୁର୍ଗ, ଏସିଆର ଜଳ ଦୁର୍ଗ ବା ୱାଟର ଟାୱାର ଅଫ ଏସିଆ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଟାଇଟଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଠୁ ପଢିପାରିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହିମାଳୟ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି, ଆସ୍ଥା ଓ ଉଦ୍ଭବ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯେମିତି ଦେଖ ହିମାଳୟରେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଗୁଡେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିକି। ସେ ତାକୁ ତିବ୍ବତାନ ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାକୁ ଏଠିକି ବୌଦ୍ଧ ସବୁ ଭିକ୍ଷୁ ମାନେ, ବୌଦ୍ଧ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି ତାକୁ ପବିତ୍ର ମନେ କରିକି। ସେମିତି ନେପାଳୀ ଲୋକମାନେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ପବିତ୍ର ମନେ କରିକି। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ସେମିତି ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଅନେକ ଅଛି, ବୌଦ୍ଧ ମଠ ଅଛି, ଯାହାକି କଣ ଆସ୍ଥା ସଂସ୍କୃତିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପର୍ବତ ଗୁଡିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିର ମାନ ଗଢି ଉଠିଛି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ 2500 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତାର, ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ 2500 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତାର ତମେ ଯଦି ବୁଲିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମଠ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମଠ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ଯୋଉ ପୀଠ ଗୁଡିକୁ ମଠ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।
କିଏ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ? ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଅନେକ ଋଷି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ନେଇକି। ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଏଇ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ ଭାଗୀରଥୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗୋମୁଖ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋମୁଖ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତମେ ଦେଖିବ ଯଦି ଗୋମୁଖ, ଏଇଟା ଏଇଠୁ ହିମାଳୟର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ। ମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଅନେକ ନଦୀ ଜଳ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପନଦୀ କହନ୍ତି। ଶାଖା ନଦୀ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆସିକି ଲାଗିକି ତାକୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ, ଯୋଉଟା କି ବାହାରିଛି କୋଉଠୁ? ଗୋମୁଖରୁ। ଗୋମୁଖ ସ୍ଥାନଟି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସ୍ରୋତର ନିମ୍ନାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାନେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ଅଛି ଗୋଟେ, ତାର ତଳ ଭାଗରେ ଅଛି। ମାନେ ଏମିତି ପାହାଡ, ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ ଉପରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଗ୍ଲେସିୟର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବରଫର ଚାଦର ଏଇଠି ଉପରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ତୁଷାର ସ୍ରୋତ କହନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ଖରା ଦିନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳିକି ତଳକୁ ବହିବ। ତଳେ ଅଛି ଗୋମୁଖ, ଏଇଠୁ ବାହାରିଛି ଭାଗୀରଥୀ। ଆଉ ଭାଗୀରଥୀ ଯାଇକି କଣ ଗଙ୍ଗାରେ ଯୋଡି ଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗାର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଜଳ ଯୋଉ ଦଉଥିବା ଗୋଟେ ଉପନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ। ଗଙ୍ଗାକୁ ଆମେ ମା ରୂପରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସୁତରାଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଯଦି କୂଳରେ ଦେଖିବ ତମେ, ଅନେକ ଗୁଡେ ଧାର୍ମିକ ସହର ଅଛି, ଯେମିତି ହରିଦ୍ୱାର ତମେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ଯେମିତି କାଶୀ, ଏମିତି ଅନେକ ସହର ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ସହର, ଯୋଉଠିକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାକୁ କଣ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତିକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ସେଠିକି। ଗୋମୁଖ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତାରୋହଣର ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋମୁଖ ଅଛି, ଯୋଉଠୁ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ ଭାଗୀରଥୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ଏଇଟା ପର୍ବତାରୋହଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସ୍ଥାନଟେ। ସେଠିକି ସବୁ ପର୍ବତାରୋହୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ପର୍ବତାରୋହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଗୋମୁଖରୁ ହିଁ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଗୋମୁଖରୁ ହେଇଛି, କାରଣ ଦେଖ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଉ ଉପନଦୀ ଅଛି, ଯେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଛି, ସେ ହଉଛି ତମର ଭାଗୀରଥୀ। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଗୋମୁଖରୁ ହେଇଛି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଦେଖ ତାପରେ ହିମାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା ପିଲାମାନେ ପଢିବା, ଏକ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ଦେଖ, ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାମରେ ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଭାଗର ଅଂଶ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆଜି 7ଟା ମହାଦେଶ ଏବଂ 5ଟି ମହାସାଗରରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ସେମିତି ନଥିଲା। ମୋଟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଥିଲା। 1ଟି ଦେଶ ଏବଂ 1ଟି ମହାଦେଶ। ଏଇ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ପାଞ୍ଜିଆ, ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ନାଁ ଥିଲା ପାନ୍ଥାଲାସା। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଥିଲା ତା ନାଁ କଣ? ପାଞ୍ଜିଆ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଥିଲା ପାନ୍ଥାଲାସା। ଦେଖ, ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ପାଇଁ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ମାଟି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭୂମି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ସେ ଭୂମିର ଚଳନ ଯୋଗୁଁ, ଭୂଚଳନ କାରଣରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଥିଲା, ତାହା 2 ଭାଗରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏବଂ ତା ଦେହରୁ 2ଟି ମହାଦେଶ ତିଆରି ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତମେ ଦେଖିବ, ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିକି କିଛି ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏବଂ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିକି ମହାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ କିଛି ମହାଦେଶ, ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ କିଛି ମହାଦେଶ। ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ କିଛି ଯୋଉ ମହାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତମେ ଦେଖିବ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଯୋଉ ସବୁ ମହାଦେଶ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ମହାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ଏସିଆ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ତାପରେ ଏସିଆ ଆଉ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଏଇ ଦିଟା। ଆଉ ଉପରେ ତ କେହି ମହାଦେଶ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଏସବୁ। ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ କିଏ ବାହାରିଥିଲା? ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ କିଏ ବାହାରିଥିଲା? ଆଫ୍ରିକା ବାହାରିଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ବାହାରିଥିଲା, ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଏବଂ ଆଉ କିଏ ବାହାରିଥିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏସବୁ ବାହାରିଥିଲେ ମହାଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଭାରତ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲା। ଭାରତ
ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲା। ତମେ କିନ୍ତୁ କହିବ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ଆଫ୍ରିକା ସାଇଡ୍ ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏସିଆ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଅଛି? କାରଣ ଏସିଆ ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଛି। ଦେଖ ଭାରତ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଂଶ ଥିଲା ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇକି ଥିଲା। ଭୂଚଳନ କାରଣରୁ ଧୀରେ 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 ଦେଖ ଏପଟେ ଆଫ୍ରିକା ଆମର ଅଛି, ଏଇଠି ଆଫ୍ରିକା ଅଛି। ଆଫ୍ରିକାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ଧୀରେ 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 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଗତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆସି ଏସିଆ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏସିଆର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଂଶ ଭାରତ, ତାହା ପୂର୍ବେ ଆଫ୍ରିକାର ଅଂଶ ଥିଲା। ଦେଖ ଏହା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ପଡୋଶୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ପ୍ରାୟ 50 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା ୟୁରେସିଆ ଭୂଭାଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା। ମାନେ ୟୁରେସିଆ ମାନେ ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆ। ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆକୁ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ୟୁରେସିଆ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ସହ ଧକ୍କା ଖାଇଲା ୟୁରେସିଆ ଭୂଭାଗକୁ ଠେଲିବା ଯୋଗୁଁ ତତ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସ୍ଥଳଭାଗ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ଗାଲିଚାକୁ ଠେଲିବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ପଡୁଥିବା ଭାଙ୍ଗ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଦେଖ ଏପଟୁ ଭାରତର ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଗଲା, ସେପଟୁ ୟୁରେସିଆନ ପ୍ଲେଟ୍, ଏପଟେ ଏଇଟା ମନେକର ଭାରତର ପ୍ଲେଟ୍, ଏପଟେ ୟୁରେସିଆନ ପ୍ଲେଟ୍। ଏ ଦିନ ଧକ୍କା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ସେତେବେଳେ କଣ, ଯେମିତି ଦେଖ ଦିଟା ଗାଲିଚାକୁ ତମେ ଧକ୍କା କରେଇବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ଏମିତି ଗୋଟେ କୁଞ୍ଚନ ତିଆରି ହବ ଆଉ ପର୍ବତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ତିଆରି ହବ। ସେମିତି ଦିଟା ପ୍ଲେଟ୍ ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ୟୁରୋସିଆନ ପ୍ଲେଟ୍, ଏ ଦିଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଧକ୍କା ଖାଇଲାରୁ ଏମିତି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ହିମାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଦିଟା ପ୍ଲେଟ୍ ମଝିରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଭାରତ ଏବେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ଏସିଆ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛି। ଏମିତି ଭାରତ ଏସିଆ ଆଡକୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଏବଂ ୟୁରେସିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଏପଟକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ଭାରତ ଆଡକୁ ଠେଲି ହଉଛି। ତେଣୁ ମଝିରେ ହିମାଳୟ କଣ ହଉଛି, ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଏହି ଚଳନ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାରରେ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଭାରତ ୟୁରେସିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଡକୁ, ୟୁରେସିଆନ ମାନେ ଭାରତକୁ ଛାଡିଦେଲେ ୟୁରୋପ ଏସିଆର ଯେତେକ ଦେଶ ରହିଲା ସେଗୁଡାକ ସବୁ ୟୁରେସିଆନ ପ୍ଲେଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ୟୁରେସିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଡକୁ ବର୍ଷକୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଏହା ଆମ କେଶର ବୃଦ୍ଧି ହାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍। ମାନେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କେଶ ଯେତିକି ସ୍ପିଡରେ ବଢୁଛି ତାଠାରୁ ବି ସ୍ଲୋ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତା ଏବେ ବି ବଢୁଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ, ବହୁତ କମ୍, ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 5 ମିଲିମିଟର। ମାନେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବର୍ଷକୁ 5 ମିଲିମିଟର ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ବଢି ଯାଇଥିବ। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କର ପିଲାମାନେ, ଏଭରେଷ୍ଟ ପାହାଡ ଯୋଉ ଅଛି 8,848 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ, ସେ ଯଦି 5 ମିଟର ବଢିଯାଏ ତାହେଲେ ମାନେ କେତେ ହବ? 8,853 ମିଟର ହେଇଯାଇଥିବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ନିୟୁତ ବର୍ଷରେ। ଆମକୁ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧିଟା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ବି 5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ଆସିଯାଇପାରେ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷରେ କିଛି ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବାନି ଯେ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତା ସ୍ଥିର, ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବଦଳୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହୁଏ? କେହି ପଚାରନ୍ତି ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହୁଏ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ ଦେଇ ଦଉଛି, ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପିଲାମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୃଥିବୀ, ଏହାର ପୃଷ୍ଠରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠ ଗୋଟିଏ ଏକକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନେକ ଗୁଡେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟକୁ ନେଇ ବନିଛି। ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ ସବୁ ଲାଗିଛି ସେମିତି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ ଲାଭା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଲାଭା ଅଛି। ଯେମିତି ପୋଖରୀ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାକୁ ସଲିଡ ମାଟି ଉପରେ ରଖିଦବ, ହାର୍ଡ ସରଫେସ ଉପରେ ରଖିଦବ, କଠିନ ମାଟି ଉପରେ ରଖିଦବ, ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗା ଆରାମସେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ପାଣିରେ ଛାଡିଦବ ତାହେଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଞ୍ଚି ପବନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଘୁଞ୍ଚି କିଛି ଦୂର ଚାଲିଯିବ। ଯୋଉଠି ଛାଡିଥିବ ସେଇଠି ତ ରହିବନି। ସେମିତି ପୃଥିବୀର ଯୋଉ କଠିନ ଭୂଭାଗ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ, ତାହା କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ଲାଭା, ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଲାଭା ଉପରେ କଣ ହେଇଛି, ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଆବର୍ତ୍ତନ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ
ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଇ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଉପର ଭୂଭାଗ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଧୀରେ 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 ଅର୍ଦ୍ଧତଳ ଲାଭା ଉପରେ ଷ୍ଟେବୁଲ ରହିପାରୁନି, ମାଗ୍ମା ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧତଳ ମାଗ୍ମାର ଯୋଉ ସ୍ତର ଉପରେ ଷ୍ଟେବୁଲ ରହିପାରୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଞ୍ଚୁଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ହଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୂମି ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭୂମି ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯୋଉଠି ଆଜି ପାହାଡ ଅଛି ସେଇଠି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଇପାରେ, ଯୋଉଠି ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସେଇଠି ପାହାଡ ହେଇଯାଇପାରେ। ତମେ ଦେଖିବ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଥିଲା, ଏଠି ହିମାଳୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥଳଭାଗ ହେଇଯାଇପାରେ, ସ୍ଥଳଭାଗ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଇପାରେ ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ କାରଣରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ହିମାଦ୍ରି, ହିମାଞ୍ଚଳ, ଶିୱାଲିକ। ହିମାଦ୍ରି ହଉଛି ପୁରା ଉତ୍ତରରେ ଯୋଉ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, ପୁରା ଉତ୍ତରରେ ବଡ ବଡ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡାକ ହିମାଦ୍ରି। ତାପରେ ଦେଖ, ପୁରା ଉତ୍ତରରେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ଅଛି ହିମାଦ୍ରି। ତାପରେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ, ତାପରେ ଛୋଟ ଟିକେ ପାହାଡ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ପାହାଡ ଉଚ୍ଚତାରେ ସେ ଗୋଟେ କଣ ଧାଡି ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ହିମାଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବ, ଆହୁରି ଛୋଟ ପାହାଡ ସବୁ ଉତ୍ତରରୁ ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମା ଯାଏ ଛୋଟ ପାହାଡ ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଶିୱାଲିକ। ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା କଲରରେ ଲେଖୁଛି, ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ, এটা হচ্ছে ଶିୱାଲିକ। ଶିୱାଲିକ ହେଲା ଛୋଟ ପାହାଡ, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଟା କଣ, ହିମାଦ୍ରି ଯୋଉଟା କି ବଡ ପାହାଡ, ଯୋଉଥିରେ ଏଭରେଷ୍ଟ, କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଏମିତି ପର୍ବତ ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ମଝିରେ ଅଛି ହିମାଞ୍ଚଳ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ଶିୱାଲିକ, ଛୋଟ ପାହାଡ। ଦେଖ, ହିମାଦ୍ରି ବିଷୟରେ ପଢିବା। ବୃହତ ହିମାଳୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ହେଉଛି ହିମାଳୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଂଶ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଯାତାୟାତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଭଲ ନାହିଁ, ମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ, ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି। ଏଠି ତମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ମଧ୍ୟ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମ ହେଇପଡିବ। ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ତମେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚାଲିଲେ ତମେ ଥକି ପଡିବ, ଏମିତି ସ୍ଥାନ। ଦୁର୍ଗମ ଅଂଶ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧାଜନକ ନୁହେଁ, ଗମନାଗମନ ନାହିଁ, ସୁବିଧା ବେଶୀ ନାହିଁ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବେଶୀ କରେନି। ଏଥିରେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଓ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଭଳି ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ରହିଛି, ମାନେ ପ୍ରବଳ ଉଚ୍ଚା ଗିରିଶୃଙ୍ଗ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 8000 ମିଟରରୁ ବି ଅଧିକ। ଏହି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଷ ସାରା ବରଫାବୃତ ରହିଥାଏ। ଜୀବନ ଏଠାରେ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାନେ ନାହିଁ ବରାବର ଲୋକ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବସବାସ ହିଁ କରନ୍ତିନି। ଘର ନିର୍ମାଣ କରିକି ରହିବା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିକି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ବି ରହିବ, ଏତେ ପାଣିପାଗ ମାନେ କଣ କଠିନ, ଏଠି ପାଣିପାଗ ସବୁବେଳେ ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିବ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ଏଠି ଏତେ କଠିନ ପରିବେଶ, ଅସମ୍ଭବ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବସବାସ କରିବା, ତେଣୁ କେହି ଜନବସତି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଆଉ ହିମାଞ୍ଚଳ ଯଦି ଦେଖିବା, ହିମାଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ମଝିରେ ଅଛି ହିମାଦ୍ରି ଉତ୍ତରକୁ, ଶିୱାଲିକ ଦକ୍ଷିଣକୁ, ଏବଂ ମଝିରେ ଯଦି ଦେଖିବ ଇଏ ଅଛି ହିମାଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଏଠାରେ ସୁଷମ ଜଳବାୟୁ, ସମୃଦ୍ଧ ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ଜନବସତି ସୃଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିଛି। ନୈନିତାଲ, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ସିମଲା ଏବଂ ମସୁରୀ ଆଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈଳ ନିବାସ ଏଠି ରହିଛି। ଶୈଳ ନିବାସ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବାକୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏଠି ପାଣିପାଗ ଟିକେ କଣ ଆରାମଦାୟକ ଥାଏ, ତେଣୁ କାରଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ, ଆରାମଦାୟକ ପାଣିପାଗ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡେ ସବୁ ଶୈଳ ନିବାସ ରହିଛି। ନୈନିତାଲ, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ସିମଲା ଏସବୁ ନାଁ ତମେ ଶୁଣିଥିବ। ଦାର୍ଜିଲିଂଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନୈନିତାଲ ଅଛି, ସିମଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ମସୁରୀ ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ଉଚ୍ଚତା କମ, ଯେହେତୁ ପାଣିପାଗ ଟିକେ ବାସୋପଯୋଗୀ, ରହିବା ଉପଯୋଗୀ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଏଠି ଜନବସତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଘନ ଜନବସତି ନୁହେଁ, ଲୋକମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶିୱାଲିକ ହିମାଳୟର ପର୍ବତମାଳାର ବାହ୍ୟାଂଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ନିମ୍ନତମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ମାନେ ସବୁଠୁ କମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏଇଟା। ଛୋଟ ପାହାଡ, ଏହା ଅନେକ ଛୋଟ ପାହାଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତମେ ଦେଖିବ ହିମାଦ୍ରିରେ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଗଛ ବଢେ ନାହିଁ। ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଗଛ ବଢିବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ବର୍ଷ ସାରା ପାହାଡକୁ ବରଫ ଢାଙ୍କି ରଖେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା କମିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗ ଟିକେ
କଣ ଭଲ ହୁଏ ଆଉ ଏଠି ବୃକ୍ଷଲତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପିଲାମାନେ ତାର ବିଶେଷତା ହଉଛି ଏଠି ସବୁ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ କୋନ ସେପର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଥିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କୋନ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଗଛ ଏଠି ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଏହାର ପାଦଦେଶ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମୃଦ୍ଧ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ହିମାଳୟ ଓ ଗାଙ୍ଗେୟ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ। ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଲା ତାର ଦକ୍ଷିଣକୁ ରହିଛି ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଙ୍ଗା କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ୟାର ମଝିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଶିୱାଲିକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଶିୱାଲିକ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ତମର ଗଙ୍ଗା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଙ୍ଗା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିଲେ ତମର ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼। ଶିୱାଲିକ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କିନ୍ତୁ ୟାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କଣ କରୁଛି ବାକି ହିମାଳୟକୁ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ପୃଥକ ରଖୁଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ କି? ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାପରେ ଦେଖଉଛି ମ୍ୟାପରେ ତମକୁ ଭଲ ବଡ଼ ମ୍ୟାପରେ ଦେଖଉଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ତାପରେ ଏଠି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ସିକିମ ରାଜ୍ୟ ତାପରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ତାପରେ ଏଠି ହିମାଳୟ ଏଠି ଅଛି ତମର ମଣିପୁର ମିଜୋରାମ ମେଘାଳୟ ତ୍ରିପୁରା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଆସିଛି ଏମିତି ମୋଡ଼ିଛି ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମନେ ରଖ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମିତ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ କାଠ କୁନି କିମ୍ବା ଧାଜି ଦେୱାରୀ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କାଠରେ ଏଇ ଘର ତିଆରି କରାଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟର ପାରମ୍ପରିକ ଘର ଏଟା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ମିଳୁଥିବା ପଥର ଓ କାଠ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମୋଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବେଶୀ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କାଠ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ତଳ ଫ୍ଲୋର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଉଥିରେ ପଥରରେ। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଘରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ସମୟ ସମୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଘର ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାରଣ ଭୂମିକମ୍ପରୁ ଇଏ ଘର କଣ ବର୍ତ୍ତିପାରେ ୟାର ଫିଚର। ତାପରେ ଏଟା ଯୋଉ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପଡେ ସେ ଥଣ୍ଡାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ପ୍ରକାରର ଘର ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃହତ ହିମାଳୟସ୍ଥ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ହିମାଳୟର ଶିୱାଲିକ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଯୋଉଟାକି ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ହିମାଳୟର ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ହିମାଦ୍ରି ତାପରେ ରହିଲା ହିମାଚଳ ତାପରେ ରହିଲା ଶିୱାଲିକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦିଆ ହେଇଛି ଏଠି ମୟୂର ଆଉ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତମର ଏମିତି ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ମଠ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯୋଉଟା କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଏସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦିଆ ହେଇଛି। ବୃହତ ହିମାଳୟର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳ ହିମାଳୟାନ ମୋନାଲ ଏକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଲାଦାଖସ୍ଥ ମଠ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ବେୟାସ ନଦୀ ତୁଷାର ଚିତାବାଘ ହିମାଳୟର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରୋଡୋଡେଣ୍ଡ୍ରନ ନାମକ ଫୁଲ ଯେଉଁଥିରେ ସରବତ ତିଆରି ହୁଏ। ଏତିକି ଚିତ୍ରରେ ସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି 1 2 କରିକି ଦେଇଛି ଚିତ୍ର ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇ ରୋଡୋଡେଣ୍ଡ୍ରନ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବୃକ୍ଷଟା ଅଛି ଏମିତି ବୃକ୍ଷ ପାହାଡ଼ିଆ ବୃକ୍ଷଟେ ୟାର ଯୋଉ ଫୁଲରୁ ଲାଲି ଲାଲି ରଙ୍ଗ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅଛି ଏଥିରୁ ସରବତ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହି ଉଦ୍ୟାନର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସରକାର ତଥା ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି। କୋଉ ଉଦ୍ୟାନ? ଏଇ ଉଦ୍ୟାନ ପିଲାମାନେ ବୃହତ ହିମାଳୟର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟା କି 1 ନମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ମାନେ ଏଟା ସରକାର ସଂରକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏଠିକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ତମେ ପିଲାମାନେ ମରୁଭୂମି ନାଁ ତ ଶୁଣିଛ ମରୁଭୂମି ତମେ ମରୁଭୂମି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସାଧାରଣତଃ ମନକୁ ଆସିଯିବ ତମର ଯେ ଯୋଉଠି ଖାଲି ବାଲି ଥିବ ଆଉ ପାଣି ନଥିବ ଆଉ ଭୀଷଣ କଣ ଖରା ହଉଥିବ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପାଗ ଯୋଉଠି ରହୁଥିବ ପାଣିପାଗ ଯୋଉଠି ଉଷ୍ମ ରହୁଥିବ ଅଧିକ ଉଷ୍ମ ରହୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଏକ ପ୍ରକାର ମରୁଭୂମି ଅଛି ଯୋଉଠି କଣ
ବାଲି ନାହିଁ, ବାଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି କଣ ପାଣିପାଗ ଉଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଉଷ୍ମ ପାଣିପାଗ ନୁହେଁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିପାଗ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ପଢିବା ମରୁଭୂମି ଶବ୍ଦଟି ମନରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଗରମ ସ୍ଥାନର ଛବି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେବେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ମାନ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ରହିଛି। ଭାରତରେ ଦେଖ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୂମି ରୂପ ରହିଛି। ଭାରତରେ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ବି ରହିଛି, ଉଷ୍ମ ମରୁଭୂମି ବି ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ମରୁଭୂମି ଅଛି ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଉଷ୍ମ ମରୁଭୂମି। ଏହି ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିଟି ଲାଦାଖ ଅଟେ। ତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ଦେଖ ଏଠି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯାହାକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଜମ୍ମୁ, ଏଇଟା ହଉଛି କାଶ୍ମୀର, ଉପରଟା ହଉଛି କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଲଦାଖ। ଏଇ ଯୋଉ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବିଶାଳ ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନବସତି ବହୁତ କମ ଏବଂ ଏଇଟା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ମାନେ ମରୁଭୂମି ମାନେ ଉଷ୍ମ ମରୁଭୂମି ନୁହେଁ, ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି, କାରଣ ପାହାଡି ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ପର୍ବତ ଏଇଠି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବତ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଏଠିକାର ପାଣିପାଗକୁ ଅଧିକ ଶୀତଳ ବନଉଛି। ଏଠି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଏଠି ବୃକ୍ଷରାଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଗଛଲତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କି କେହି ବେଶୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ମରୁଭୂମି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଶୀତ ଦିନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 30°C ନିମ୍ନରେ ରହିଥାଏ, -30°C ନିମ୍ନରେ ରହିଥାଏ। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, -30 0° ଠାରୁ ମଧ୍ୟ 30° କମ, ତା ତଳକୁ ଆହୁରି ଚାଲିଯିବ, -40 -50 ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ଅତି କମ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକାର ଭୂଭାଗ ପଥୁରିଆ ଓ ଆବଡା ଖାବଡା, ପଥୁରିଆ ଆଉ ଆବଡା ଖାବଡା ଭୂଭାଗ। ଦେଖୁଛ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ଏଠିକାର ଭୂମି ରୂପ ଦେଖ, ଏଠି କେମିତିକା ଭୂମି ରୂପ, ମାଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ, ପୁରା ଶୁଖିଲା ଆଉ ଅନୁର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଏଗୁଡିକ। ଏଠି ମାଟି ଯୋଉ ଅଛି ମୃତ୍ତିକା ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଘାସ ଗଛ ବି ଉଠିବନି ଏମିତିକା ମୃତ୍ତିକା। ଏଠାରେ କେତେକ ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା ଓ ହ୍ରଦ ମାନ ଦେଖାଯାଏ। ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ସୋ ଏହି ହ୍ରଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠି ଯୋଉ ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ସୋ ଅଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ତିବ୍ବତାନ ନେମ୍, ସେଥିପାଇଁ ତିବ୍ବତାନ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବା ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏଠିକାର ନାମ ସବୁ ତିବ୍ବତାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଏମିତି ପ୍ରକାରର ହେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଭୂରୂପ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଭୂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ତମେ ଏଠି କେବେ ଜୀବନରେ ଚାଲିଯାଅ ତାହେଲେ ତମକୁ ଲାଗିବ ତମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଯାଇଛ, କୋଉଟା ଅଲଗା ଦୁନିଆକୁ ଆସିଯାଇଛ, କାରଣ ଏଠିକାର ଭୂମି ରୂପ ସେମିତି। ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓ ୟୁରେସିଆ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହି ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମହାସାଗରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସୁତରାଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଶିଳାଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲି ଓ କର୍ଦ୍ଦମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ତଳ ଏଇଟା ଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟା ଥିଲା। ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ତଳେ ଯୋଉ ମାଟି ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ଲେଟ ୟୁରେସିଆନ ପ୍ଲେଟ ସାଙ୍ଗରେ ଧକ୍କା ଖାଇଲା, ଏ ଯୋଉ ମଝିରେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ସେଇଟା କଣ ହେଲା ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆଉ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ଶଯ୍ୟାରୁ ଏଇ ଲଦାଖ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଲଦାଖର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିର ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା ଅଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠିକାର ମୃତ୍ତିକା ବହୁତ ଅନୁର୍ବର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠି ଏମିତି ପଥୁରିଆ ଏବଂ ଆବଡା ଖାବଡା ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଘାସ ଗଛ ବି ଉଠେନି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଉଭୟ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷୟିତ ହୋଇ ଏପରି ଆବଡା ଖାବଡା ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହି ଭୂମିରୂପ ଗୁଡିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲଦାଖର ପରିବେଶ ବେଶ ପ୍ରତିକୂଳ। ପ୍ରତିକୂଳ ମାନେ ଠିକ ଠାକ ନୁହେଁ, ଭଲ ନୁହେଁ, ବାସୋପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏଠାରେ ବରଫ ଚିତାବାଘ, ଆଇବେକ୍ସ ନାମକ ପାହାଡିଆ ଛେଳି ଓ ତିବ୍ବତୀୟ ମୃଗ ମାନେ ହରିଣ ବାସ କରନ୍ତି। ଲାଦାଖର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପୁରାତନ ମଠ ଏବଂ ଲୋସାର ହେମିସ୍ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲୋକ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହଉଛି ଲୋସାର ହେମିସ୍। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପୁରାତନ ମଠ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ବିରଳ ଲୋକମାନେ ବିରଳ। ଏଠି ବହୁତ କମ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସଙ୍କଟ ଅଟେ, ଏଠି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଠି ଦେଖ ଲଦାଖର
କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଯୋଉମାନେ କି ପଶୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ହିମାଳୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟାକ୍ ଚମରୀ ଗାଈ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ କ୍ଷୀର ମାଂସ ପଶମ ଓ ଗୋବର ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦେଖ ଆମର ଏଠି ସ୍ଥାନ ଭଳି ଆମର ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ଭଳି ଏଠି ପରିବେଶ ନୁହେଁ। ଆମର ଏଠି କୃଷି ହେଇପାରୁଛି। ଏଠି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଅସମ୍ଭବ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲଦାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକା ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଛି ଗୋ ମହିଷାଦି ତାଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ତାଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଚମରୀ ଗାଈ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ରଖନ୍ତି। ଚମରୀ ଗାଈର ଯୋଉ ତାର ଲୋମକୁ ସେମାନେ ତାର ଯୋଉ ଚମଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ପୋଷାକ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ତା କ୍ଷୀରକୁ ଖାଆନ୍ତି, ମାଂସକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତି ପଶୁ ପାଳନ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଲୋକମାନଙ୍କର। ଲାଦାଖର ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ସୋ ଏହି ହ୍ରଦର ପାଣି ଲୁଣିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ହ୍ରଦ ପରି ନୁହେଁ। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏହି ଲବଣତାର କାରଣ। ଏ ଯୋଉ ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ସୋ ଲେକ୍ ଏଇଠି ଆମର ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା। ତମେ ଶୁଣିଥିବ ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟାର ସେପାଖରେ ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାରତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇଲିଗାଲି କଣ କବ୍ଜା କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଏଠିକି ଭାରତୀୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଏରିଆ ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ସୋର ଏପଟେ ଏବଂ ସେପଟେ ହେଲା ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଟା ଚିତ୍ର ତମକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଇଡିଆ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଲଦାଖର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଲେକ୍ଚର ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚରରେ ମୁଁ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ଠାରୁ ନେକ୍ସଟ ତମକୁ ପଢେଇବି। ତେଣୁ ତମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କର। ଆମର ଟାଇମଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଯଦି ତମେ କୌଣସି ବି ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ତମ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।